Karbi Anglong live kelang ratun duan. Ilitum Karbi Anglong school tum han isi birta ke me di ilitum han nong mekewan ilitum han. Tema non hejong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alang li Facebook page along. Ilitum Difu Golf Higher Secondary School high school complex pen chenglok high student domain chenglok principal sitame alang litum lam kaning je pon kopipc hada facilities ke doma pen la largest higher secondary school lang bong enrollment ki ong asamang bong pen student ki ong di laso puthak chief minister of Assam alang li official page along si pangdak pon lo litum ningarong memedi kecheng silobon litum school aputhak school complex aputhak school facilities aputhak UPPC ke longma academic aputhak ke chief minister official pen son ke pangdak on ke paklang kon gelitum ke chengsi lobon asana khaksi non pini sitame then around higher secondary school along alang litum pati pi ponsi jasemet child marriage aputhak di hata ki jumpen enan also chenchi do aputhak pen laso arona tanga puthak alang litum awareness deng ponlol mepigala molake athemai litum society phan penanga kana hokdo elitum laso child marriage a joini elitum ke rong rup damlote risoi jang penang an kadure elitum thek damlong chujun chuku punon kaprek program lo pulote risoi jang non ke pasar mar sola pong ke sumara tu mabeder poisi kasik kana hok thepik ke chali in ta patikuk po pen society phanda isia kana hok thetan neti lasi laso puthak mesen ajai megalang litum deng ponlo lasi litum churo pon nangji ala deno high secondary principal penchenglo teaching staff atu phan tangte ang ton pena video litum lang ponolan এই বিষয়ে আমার তিনকী ব্যক্তিকে আমি আমন্ত্রণ জনাইছিলোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী পৰিৱেশ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দিশত কাম কৰি অহা আমাৰ ডিফু নগৰী নিবাসী শ্ৰীযুতা হিমাঞ্জলি খণ্ডকে বাইদেউ কৰ্মসূত্ৰে তেখেতে ডিফু ট্ৰেজাৰী সুপাৰিনটেণ্ডেন্সি কাম কৰে তেখেতক আমি বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনাব খুজিছোঁ গতিকে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ
টেকনলজিৰ এডভান্সমেণ্টৰ সময়ত আমি আছোঁ এইটো এৰা আমি নাগৰিক তথাপিও আজি যে এই সমস্যা নাই বুলি নহয় দিন বা দিন আজিৰ যুগতো চাইল্ড মেৰিজ বুলি নকওঁ এৰ্লি মেৰিজ বহুত হৈ আছে এই সমস্যাৰ বাবে বহুতো প্ৰতিভাশীল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সমস্যাত পৰি আছে যি বয়সত তেওঁলোকে কলেজত ইউনিভাৰ্চিটিত থাকিব লাগিছিল তথা বেলেগ বেলেগ বিভাগত তেওঁলোকে চৰ্চা তথা ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিছিল এই বয়সত তেওঁলোকে ফেমিলি তথা পৰিয়ালৰ দায়িত্ববোৰ লৈ বহুত প্ৰেছাৰত তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন যাপন কৰিবলৈ পাৰে এদিন পঢ়িবই লাগিব বিয়া পাতিবই লাগিব কিন্তু ইয়াৰ উপযুক্ত সময় আছে পঢ়া লিখা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত যিটো বয়সত নিজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব পাৰিব তেতিয়া এইবোৰ চিন্তা যদি কৰে নিশ্চয় তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়াল সকলোকে এই সভাত আজি মনোযোগেৰে আজি বাইদেউ কথা শুনিব বুলি আশা ৰাখি মই এই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা তথা এইখিনি মন্তব্য ৰখা মই এইখিনিতে সামৰি পাৰিলোঁ সকলোকে নমস্কাৰ Thank you all, Tika sir, for your valuable speech. Now, welcome song by our Thank you. Certificate of participation. This certificate is proudly awarded to Probin Nath, Block Coordinator, Aryafatla Science Center, Hauraka, for your valuable speech about child marriage and its impact in our society. In the awareness program organized by Dengaon Higher Secondary School, held on 30 August 2025 by K.C. Das, Principal of our Dengaon Higher Secondary School. Of participations, this certificate is proudly awarded to Hemanjali Anikwe, Superintendent of the Food Treasury, for your valuable speech about child marriage and its impacts in our society. It is a various programs organized by Dengaon Higher Secondary School, held on 30 August 2025. Thank you. ভাৰত চৰকাৰে বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান মানে নীতি নিয়ম বান্ধি দিলে সেই নীতি নিয়মখিনি কি কৰিলে যে লৰাজনৰ 21 বছৰ বয়স নোহোৱালৈকে আৰু এগৰাকী কিশোৰীৰ 18 বছৰ বয়স নোহোৱালৈকে তেওঁ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব নোৱাৰিব যদি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে এই বাল্য বিবাহ আইন Protection of Child Marriage Act that সমুখে কোৱা হয় PCMA 2006 এই আইন অনুসৰি কিছুমান নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিবন্ধকতা দিলে যে বিয়া কৰিব পাৰিব কিমানত যদি বিয়া হয় তাৰ পিছত
সেই যিসকলে বিবাহত উৎসাহ যোগায়, যিসকলে বিয়া কৰাই, তেওঁলোকৰ কাৰণে কি শাস্তি হ'ব পাৰে, এই কথাবিলাক আইনৰ অধীনলৈ আনিলে। আৰু তাৰপিছত 2006 চনত যদিও হ'ল, সেইখিনি কিন্তু ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাছিলে। তাৰপিছত আহি কি হ'ল, 2012 চন পালে। 2012 চনত এই কথাবিলাক আকৌ এবাৰ আলোচনাৰ মেজলৈ আহিলে। আৰু সেই সময়ৰ পৰাই চৰকাৰে অলপমান গুৰুত্ব দি পেলাই আমাৰ বিবাহ যিখিনি চাইল্ড মেৰেজৰ কথা আহিছিলে সেইখিনি অলপমান বেছি গুৰুত্ব দিলে। এতিয়া কি হয় যে আমাৰো এই বাল্য বিবাহ হয় কিয়, আমি এই কথাটো প্ৰথম জানিব লাগিব। বাল্য বিবাহ কি কাৰণে আমাৰ সমাজত ইমান বেছি হয়? বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে এইবিলাকৰ ওপৰত চিন্তা কৰিছে। কেনেকুৱা ধৰণে যে কিয় হৈছে? শিক্ষাৰ অভাৱ নেকি, নিৰক্ষৰতা নেকি, দুখীয়া হোৱাৰ কাৰণে নেকি, নে অন্য কিবা কাৰণ আছে? এইবিলাক বিভিন্ন সময়ত আমাৰ যিসকল গৱেষক আছে, যিসকল ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে কথাবিলাক বাৰ বাৰ আলোচনা কৰিছে। কিন্তু এটা কথা সত্য যে এই বাল্য বিবাহে সমাজৰ 2-4জন মুখিয়াল ব্যক্তিক লগ লগাই তেওঁলোকক এটা চুক্তি কৰি থয় যে উপযুক্ত বয়স হ'লে তেওঁলোকৰ মাজত বৈবাহিক সম্পৰ্ক হয়। তেওঁলোকে এটাই চিন্তা কৰে যে ছোৱালী যদি ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে নানান ধৰণৰ চিন্তাৰ কথা আহি যাব, যাৰ কাৰণে যদি কিশোৰ অৱস্থাতেই তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সম্পৰ্ক কৰি থৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে হয়তো তেওঁ নিৰাপদ বুলি বিবেচিত হ'ব। আৰু সেইটো ফলস্বৰূপে কি হ'লগৈ, লাহে লাহে দেখা পোৱা গ'ল যে অপৰিণত অৱস্থাতে কেতিয়াবা কি হয়, অভিভাৱকসকলে বিভিন্ন কাৰণবশতঃ ছোৱালীজনীক কম বয়সতে এজন বয়সীয়াল ব্যক্তিৰ ওচৰতো কেতিয়াবা বিয়া দিবলগীয়া হয়। বুজাই কৰি দিয়া ঠিক তেনেকৈ আমি এইখিনি কথা পঢ়ো তেওঁলোকক, কাৰণ তেওঁলোকৰ লাইফটো প্ৰভাৱ কৰি যাবে। তেওঁলোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত পঢ়িয়ে আছে, তেওঁলোকে ডাঙৰ পঢ়া শুনা কৰিবই লাগিব, বয়সো হোৱা নাই। তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা যদি নকৰে তেওঁলোকে বিয়াটো পাতিয়ে দিয়ে, সেইটোতো আহি গ'লে হেৰি হ'ব, ৰঞ্জনীয় হ'বই। সেইটোতো হ'ব দিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু মোৰ আগত পৰি গ'ল, মৰি নিদিওঁ।